Hi dear students, today we will discuss about the classification of the elements. Chapter name classification of the elements. In classification of elements, Mendeleev periodic law. Classification of elements లో Mendeleev periodic law దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే, సో classification of elements, this is the chapter name. Classification of elements. So in this chapter, first what is the Dobereiner triads and Newland actives. The two topics are completed. Today we will discuss about the what is the Mendeleev periodic law and explained. Okay, so Mendeleev periodic law. Mendeleev's periodic law. Mendeleev's periodic law or periodic table. Okay, so what is the Mendeleev periodic law? Mendeleev periodic law means the physical and chemical properties of the elements, periodic function of their atomic masses. Okay, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements, periodic function of atomic mass. Okay, so this is called Mendeleev periodic law. Okay, he classified into elements based on the increasing order of atomic masses. Okay, మెండలీఫ్ అనే సైంటిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటి వాటిని ఎట్లా క్లాసిఫై చేసిండు అంటే ఇతను అటామిక్ మాస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అమర్చిండు. అప్పుడు వాటి యొక్క ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ సర్టెన్ ఇంటర్వెల్స్లో రిపీట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ లా. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ మీన్స్ the properties, similar properties just like physical and chemical properties repeated in regular intervals and the elements are arranged in increasing order of their atomic masses. So this is called Mendeleev periodic law. Next one, he classified periodic table. He classified periodic table into 8 groups and 7 periods. 8 groups and 7 periods. Okay, periodic table classified into 8 groups and 7 periods. Next one, so what are the groups and what are the periods? First, groups means the vertical lines in periodic table. The vertical lines in periodic table, they are called groups, or vertical rows, vertical lines in periodic table, they are called groups. Okay, the vertical lines in periodic table, the vertical lines or vertical rows, vertical lines in periodic table, the vertical lines in periodic table are called groups. Okay,
ఇక్కడ వర్టికల్ లైన్స్ అంటే నిలువుగా ఉండేటువంటి లైక్ దిస్. ఓకే, ఇలాంటి కాలమ్స్ని ఆర్ ఇలాంటి లైన్స్ని ఏమంటున్నారు అంటే గ్రూప్స్ అని చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది. ఓకే, ద వర్టికల్ లైన్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ దే ఆర్ కాల్డ్ గ్రూప్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ పీరియడ్స్? వాట్ ఆర్ పీరియడ్స్? సో పీరియడ్స్ మీన్స్ ద హారిజాంటల్ లైన్స్, అంటే ఇట్లా అడ్డంగా ఉండేటువంటి లైన్స్. ఓకే, హారిజాంటల్ లైన్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్, హారిజాంటల్ లైన్స్ in periodic table, they are called periods. Okay, according to the Mendeleev, total group numbers 8 and period numbers are 7. So this is Mendeleev periodic law. Okay, what is the Mendeleev periodic law? Physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. That is called Mendeleev periodic law. And how many groups are, how many periods according to the Mendeleev? Periods 7 and groups 8. What are groups and what are periods? Groups means vertical lines in periodic table, they are called groups. What are periods? Horizontal lines, they are called periods. Okay, next one, he left some space for the unknown elements. He left some space for the unknown elements. He left some space or some space for the unknown elements. ఓకే, అంటే ఇతను ఏం చేసిందంటే ఇతని యొక్క టైంలో ఒకటి తెలియనటువంటి, అంటే ఇంకా కనుగొనబడినటువంటి ఎలిమెంట్స్, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ వాటి యొక్క సిమిలర్గా ఉన్నాయి, అంటే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేటువంటి సిమిలర్గా ఉండటం ద్వారా అక్కడ ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అక్కడ కొంత గ్యాప్ ఉన్నటువంటిది వదిలిపెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది. అందుకోసం ఇతనికి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది నాకు. ఓకే, he left some space for the unknown elements. And next, he named some unknown elements. He named some unknown elements. He named some unknown elements. For example, Eka silicon or Eka aluminium. First one, Eka aluminium. Next element is gallium. అంటే ఇతను గాలియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ తెలియక ముందు దాన్ని ఎకా అల్యూమినియము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏం చేసినాము, అతను తెలియనటువంటి ఎలిమెంట్స్కు కొంత స్పేస్ అనేటువంటిది వదిలిపెట్టడం జరిగింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోరాన్, అల్యూమినియం ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ వదిలిపెట్టింది. అండ్ ఇండియం, థాలియం సేమ్, కార్బన్, సిలికాన్ సమ్ స్పేస్, అండ్ టిన్ అండ్ లెడ్. అంటే ఇక్కడ అన్నోన్ ఎలిమెంట్ కోసం కొంత స్పేస్ అనేటువంటిది వదిలిపెట్టడం జరిగింది. ఇట్లా వదిలిపెట్టి అతను ఏం చేసిండు అంటే వీటికి నేమ్స్ కూడా ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది. ఏమని ఇచ్చేసిందంటే ఇక్కడ ఎకా అల్యూమినియం అని దీన్ని నేమ్ ఇచ్చేసింది, అన్నోన్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడనేమో ఎకా సిలికాన్ అని ఇచ్చేసింది. ఈ ఎకా అల్యూమినియం అనేటువంటిది నెక్స్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ప్లేస్లో దీని ప్లేస్ ఏమొచ్చేసిందంటే గ్యాలియం అనేటువంటిది వచ్చేసింది అన్నమాట. అదే ఇక్కడ చూసినట్లంటే జెర్మేనియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది అన్నమాట. అంటే గ్యాలియం యొక్క ప్రీవియస్ నేమ్ ఏమని పెట్టిండు అంటే మెండలీవ్ ఎకా అల్యూమినియం, అంటే అల్యూమినియం తర్వాత వస్తుంది ఒకటి ఎకా అల్యూమినియం. సో దట్ ఈస్ గ్యాలియం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎకా సిలికాన్, దట్ ఈస్ ద జెర్మేనియం.
అంటే ఎకాసిలికాన్ జెర్మేనియం అనేటువంటి డిస్కవర్డ్గా ముందుకు దీని యొక్క నేమ్ ఎకాసిలికాన్ అని చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ నేమ్స్ ఎవరు పెట్టిల్లు అంటే మెండలీవ్ సైంటిస్ట్ పెట్టారు అని జరిగింది. సో ఎకా అల్యూమినియం అండ్ ఎకాసిలికాన్, ఎకాసిలికాన్ దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ జెర్మేనియం అనేటువంటి ఎలిమెంట్ అయిందండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది మెండలీవ్ పీరియాడిక్ లా. నెక్స్ట్ demerits or limitation of Mendeleev scientist. Limitations are number one, he not explain about the isotopes of the elements in periodic table. ఓకే, ఇతను ఐసోటోప్స్ గురించి ఇతని యొక్క క్లాసిఫికేషన్లో 80% లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లిమిటేషన్. he not explain about the isotopes of elements, that is the first limitation. And next second limitation is potassium and argon. Potassium and argon. Potassium and argon. These space are not correct for the Mendeleev scientist because he based on increasing order of the atomic masses. Increasing order of atomic masses. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తీసుకున్న అటామిక్ మాస్, ఇక్కడ పొటాషియం అటామిక్ మాస్ తీసుకున్నట్లయితే 39 ఉన్నది, ఆర్గాన్ తీసుకుంటే 40 ఉంది. కానీ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఇది ఫస్ట్ వచ్చింది, తర్వాత వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు ద మెండలీవ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అటామిక్ మాసెస్ అంటే ఫస్ట్ ఇది రావాలి, తర్వాత ఇది రావాలి. కానీ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసింది మన పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇది తర్వాత వచ్చేది. కాబట్టి వీటి యొక్క ప్లేస్లు అనేటువంటి పర్ఫెక్ట్గా క్లాసిఫై చేయాలి. అది సెకండ్ లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, he could not explain about the position of hydrogen. హైడ్రోజన్ యొక్క ప్లేస్ను ఇతను కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఈయన కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ది Mendeleev scientist. Okay, thank you students.